कि गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर लोधी की धरती के उपर दौलत खां लोधी के कोल मोदी खाने दे विच नौकरी करते है। जदों उन्हां दी शोभा सारे पासे फैलनी शुरू हुई, तलवंडी तो चल के मेहता कल्याण दास जी वेखण वास्ते आए। जदों उन्होंने आन के गुरु नानक साहब महाराज नूं पुछया कि नानक तेनू नौकरी करदियां इन्ने साल हो गए, ये दस भी किन्ने पैसे जोड़े है, किन्ना धन कमाया है। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने कि बहुत सारा धन कमाया है, पर उहदे विचों जोड़िया कुछ भी नहीं। जिन्ना कमाया है उन्ना खर्च हो गया है। बहुत ज़्यादा धन आया है तो बहुत सारा चलिया गया, जोड़न वास्ते कोई बचिया नहीं। मेहता कालू जी जिहड़े सन वो गुस्से विच आ जांदे है। उही बोल कबोल जिहड़े पहलां बोलदे सी, उही बोल कबोल फिर बोलन लग जांदे है ते आखदे ने कि नानक तू कदे भी मैनू सुख नहीं दिता, मेरे घर का धन उजाड़िया ही उजाड़िया है। फिर मेहता कालू जी जिहड़े सन गुरु नानक साहब महाराज दे कोलों चल के अपनी पुत्री भाव बेबे नानकी जी दे घर आ जांदे है। सारे परिवार नूं मिलदे, भाई जय राम जी नूं मिलदे। उत्थे भी सुख शांत पुछण तो बाद आखदे ने कि तुसीं मेरे पुत्र नानक दा कोई ख्याल नहीं रखिया। नानकी जी आखदे भी ख्याल क्यों नहीं रखिया? ते पिता मेहता कालू जी आखदे कि इस करके नहीं रखिया कि उन्हें जिन्ना धन कमाया सारा उजाड़ता। तानू समझाउणा चाहीदा सी कि धन उजाड़ी दा नहीं। बेबे नानकी जी ने बहुत कहण दा यतन किया कि पिता जी आपे उन्होंने कमाया, आपे उन्होंने खर्च किया, कोई तुहाडे घर दा धन ते नहीं ना जाड़िया। पर मेहता कालू जी जिहड़े सन इस गल नूं मनण वास्ते तैयार नहीं सन। फिर आखिरकार नानकी जी कहन लगे, कहंदे देखो जे ते गुरु नानक साहब कोई बुरा काम करदे होण, अजाई ही जिहड़ा वा अपने धन नूं व्यर्थ गवाउंदे होण, ते फिर असीं जरूर उन्हां नूं रोकना करिए, पर वो अजाई नहीं गवाउंदे। वो जिहड़ा गरीब गुरदे लोकां दी लोड़ पूरी करदे है। जे कोई भुखा आ जावे, जे किसी दे कोल तन ढकण वास्ते कपड़ा नहीं है, वो आ जावे, वो उन्हां दी लोड़ दी पूर्ति करदे है। ते जिहड़ा लोड़ दी पूर्ति करदा होवे ना, वो धन अजाई नहीं गवाउंदा, बल्कि वो धन नूं सफल बनाउंदा है। इवें करके मेहता कालू जी की आख रहे ने। अगों सत्कारयोग गुरु नानक साहब महाराज जी दे वड्डे भैन बेबे नानकी जी की आख रहे ने। कवि संतोख सिंह जी इस इतिहास की लड़ी नूं दर्शा रहे ने। इतिहास की लड़ी दे नाल जुड़न वास्ते आप समूह संगत एक बार रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। बेबे नानकी जी आखदे ने, कहंदे पिता जी इउं जान लो कि ये मेरे वड्डे भरा, मेरे भरा दी भाव गुरु नानक साहब जी दी लीला है। किहड़ी लीला है कि वो जिथे भी फकीर हुंदे है, जिथे भी कोई गरीब गुरदे लोग हुंदे है, उन्हां नूं जाके धन दिंदे ने, उन्हां दी मदद करदे हन। लोभ नहीं तिहे कि उदे अंतर, दान बखेमा जान निरंतर। नानकी जी कहंदे पिता जी गुरु नानक साहब महाराज दे अंदर रंचक मात्र भी कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच भी नहीं है, बल्कि उन्हां दी सुरत जिहड़ी है ना, वो ते निरंतर, निरंतर दा भाव एक रस, हर वेले देण दे विच लगी हुई है। उन्हां दी सुरत जिहड़ी है वो दान करन देण दे विच जिहड़ी है वो लगी हुई है।
ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਕਾ ਨਿਪਟੇ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਧਾਨਾ ਘਟ ਜਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਦੋਂ ਧਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਕੈ ਲੇਖਾ ਵਧੇ ਵਸੇਖਾ, ਨੈ ਕਟ ਜਾਈ ਭਲ ਪਤ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਏ ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਕੈ ਸੁਖ ਭਾਲੂ, ਅਬ ਕਰ ਲੇਖਾ ਵਧੇ ਜ ਦੇਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਫੇਰ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਮਨ ਕੈ ਮਨੁ ਮਨ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਰਿ ਉਪਾਈ ਦਰਬ ਖਿਸਾਈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਬਚਾਵੇ। ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਾ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮਤਾ ਕੋ, ਅਸ ਬਿਦ ਕੀਜੇ ਧਨ ਜਿਵ ਲੀਜੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਤੇ ਲੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਕੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੁਲਵਾਏ ਕੇ ਦਿਹੋ ਤੁਸੇ ਸਮਝਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਧਨ ਬਚਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ,
ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਕੀ ਅਦਖਵਾਰੀ ਤਨ ਬਿਠਾ ਦੇ ਨ ਡਾਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਧਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੁਝ ਸੰਗ ਰਹੇ ਕੀ ਲਾਜਾ ਤਨ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਜਾ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰਿਖ ਰਿਸ ਕੀ ਪਦ ਕਰ ਕਹਿ ਬੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਧਨ ਬਚਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਥੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰਾਈ ਕਿਉ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਫਰਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਾਲੂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲਸ ਹੈ ਕੁਛ ਅਸਨਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਫਜੂਲੀ ਬਸਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਾਈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪਾ ਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਅਨੂਪਾ। ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਮਨ ਸਵਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਤਾਰ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਨ ਕਮਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ,
ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਵਰਤੇ ਤੇ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਰੋਲੇ ਵਰਤੇ ਕਰਿਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਜਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਨਾ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਨਾ ਹਮਰੇ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤੇ ਦਾਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਬਨਿਆਈ, ਆਈ ਸਮੇਟ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਤਬ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਸੁਨ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਨੇ ਕੰਮਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜ਼ੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਬਲੇ ਬਾਤ ਸਤ ਬਖਾਨੀ, ਸਤ ਜਾਨੋ ਨਿਜ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੀਜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਸੂ, ਪਿਛਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਵਿਆਹ, ਨਾ ਖੀਵੇ ਤਨ ਨਿਚਾਹਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਭਾਈਮਾਨ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲ ਜੈਸੀ ਚੋਵਤੇ ਨਾਨਕ ਪੈਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਈ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਨ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਨਵਾਬ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਜਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜੇ ਧਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਰਮ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧਨ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਧਨ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ? ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਤੋ ਦੇਵਿਓ ਨਿਮਗਨਾ ਕੋ ਪੋਤ ਜਤਨ ਹੋਏ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਸੁਨੋ ਭਨੇ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨਾ ਮਨ ਤਵ ਹੈ ਸੰਸੇ ਕਚਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਤ ਚਿਤ ਚਿਤ ਭਾਈ ਜੋ ਭਰਮੇ ਭੂਰ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਈ ਤੁਮਕੋ ਕਿਆ ਮਸਲਤ ਬੂਝਤ ਹਮਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮਰੇ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਪ੍ਰਾਤ ਵਡਾਈ ਨਿਰਦੇਹ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਬੋਲਤ ਕਬਹੂ ਚੀਤ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਤ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੇਖਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਵੱਧ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਲਸਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਲਸਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ।
ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸੋ ਕਰਨਾ ਠਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ